أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللکافرین عذاب علیم. سورۃ المجادلہ 28واں پارہ کی پہلی سورت ہے. اس میں ایک لفظ پہلی ہی آیت میں آیا ہے التی تجادلک فی زوجہا، ایک خاتون جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑتی ہوئی دکھی، جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، اپنی روداد غم سنا رہی تھی. اسی لفظ تجادلوں کا سے مجادلہ، دو آدمی کے درمیان جو بحث و تکرار ہوتی ہے، اسی لفظ سے اس صورت کا نام مجادلہ رکھا گیا ہے. اور یہ 4 آیتیں جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یہ ایک واقعے سے متعلق اتری ہے. اور وہ واقعہ مختصر میں یہ ہے کہ ایک انصاری صحابی نے پیرانہ سالی میں اپنے بڑھاپے میں کسی بات پر بیوی سے غصہ ہو کر اس کو یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اور یہ لفظ عرب میں جاہلی دستور کے مطابق اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو بولتا تو بیوی کو طلاق پڑ جاتی. تو عورت کافی پریشان ہوئی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھ کو یا مجھ سے زہار کر لیا ہے، اپنی ماں کی پیٹھ سے مجھ کو تشبیہ دی ہے، اپنے اوپر مجھ کو حرام کر لیا ہے. میں اب اس عمر میں کہاں جاؤں؟ وہ بھی بوڑھا ہے، میں بھی بوڑھی ہوں، شادی ہوئے ایک زمانہ گزرا، ہمارے درمیان بچے بھی ہیں، کچھ بچے ہمارے چھوٹے بھی ہیں جو ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے. گویا ایک طرح سے اس نے میری جوانی، میرا مال سب کھا لیا. اب اس عمر میں کہاں جاؤں؟ اگر اس مرد کے پاس بچے چھوڑ کے جاتی ہوں تو وہ اس کو سنبھال نہیں پائے گا کیونکہ بوڑھا ہو چکا ہے، اور میں اگر لے کے اس کو چلی جاتی ہوں تو ہمارے یہاں بھوکوں مر جائیں گے بچے، میں کہاں سے کھلاؤں گی؟ اب بتائیے اس عمر میں کہاں جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے میں مجھ کو کوئی حکم نہیں بتایا گیا ہے، اس سلسلے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. وہ کہہ رہی یا رسول اللہ بتائیے، آپ ہی سوچیے نا، میں کہاں جاؤں؟ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ایک ہی بات کو بار بار کئی زاویے سے وہ پیش کر رہی ہے.
परेशान दिख रही है, परेशान हाल है, वाकई परेशान हाल है, अपनी परेशानी की, अपनी तंगी हाल की, और अपनी भुखमरी की, और अपनी बेबसी की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिकायत कर रही है, और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हारे बारे में कुछ नहीं उतरा है। बाज़ तफसीली रवायतों में कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धो रही थी। हम वाक़े की तफसील में तफसीली रवायतों में जाना नहीं चाहते क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ऑथेंटिक होती नहीं, और वो कहे जा रही है। फिर दूसरी तरफ जब हज़रत आयशा आई और वो अभी तक बोले जा रही, तो हज़रत आयशा ने कहा कि बस भी तो करो, सुन लिया, समझ लिया, देखती नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदल रहा है, यानी अब वही की आमद का सिलसिला हो रहा है। यहां तक कि जब आप नॉर्मल हुए और वही खत्म हुई, तब आपने कहा कि तुम्हारे मुतालिक, तुम्हारे शौहर के मुतालिक अल्लाह ने आयत उतार दी है, जा अपने शौहर को बुला कर ले आ। बहरहाल आपने ये आयत तिलावत की, तो मालूम यह हुआ कि अगर कोई शख्स, मफहूम पढ़िएगा, आयत आएगी सामने, तर्जुमा मफहूम आएगा। अल्लाह ताला ने इस बात के कहने पर कि कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी मां से तशबीह देता है, उसकी पीठ से तशबीह देता है, लफ्ज यही चलता था अरब में ज़िहार, ज़हर माने पीठ, लेकिन उलमा ने कहा है और यही कौल सही है कि पीठ से तशबीह दे कि पेट से तशबीह दे, कहे कि तू मेरे लिए मेरी मां की पीठ की तरह है, पेट की तरह है, तू उसके रान की तरह है, तू उसके हाथ की तरह है, तू उसके पांव की तरह है। या मां ना बोले, बेटी बोले कि तू मेरी बेटी की पीठ पेट की तरह है, या तू मेरी बहन की पीठ पेट की तरह है, या फूफी और खाला, ऐसी औरतें जो मर्द के ऊपर हराम हैं, उन औरतों से अगर वो तशबीह देता है और पीठ के बजाय किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी का वो नाम लेता है, तो वो ज़िहार ही होगा। और ये बात इंतहाई कबीह है कि बीवी को तुम मुहर्रमात से तशबीह दो, हुर्मत के अंदर, और वो भी मां से। हलाल औरत तुम्हारे लिए दुनिया में एक ही है, वो है तुम्हारी बीवी, और दूसरी लौंडी। और मुहर्रमात औरतों में सरे फहरिस्त सबसे पहले दर्जे की जो हराम औरत है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारी मां है। तो दुनिया की हलाल बीवी को तुमने, दुनिया में सबसे हराम जो औरत तुम्हारे लिए है मां, उससे तुमने तशबीह दे दिया। दोनों मामला अपनी इंतहा का है, बीवी एकदम से हलाल है, अम्मा एकदम से हराम है। अब बिल्कुल तुमने आग पानी को इकट्ठा कर दिया, ये मतलब कहेगा। ये झूठ है। अल्लाह कहता है कि तुम्हारी बीवी को मां कहना, बहन कहना, और उसके जिस्म के किसी भी हिस्से से तशबीह देना और उसको हराम समझना, मुनकरब मिनल कौल वज़ूरा, ये इंतहाई बुरी बात है, झूठ है। तुम सब जानते हो कि तुम्हारी मां या किसी की भी मां वो होती है जिससे वो तवल्लुद होता है, जिससे वो पैदा होता है, जो उसको जनती है, वो है उसकी मां। बीवी को मां कहने से मां नहीं होगी, लेकिन ये बहुत खराब बात है। तो ये तो पहली आयत के अंदर सख्त डांट पिलाई है, और उसके बाद तीसरी और चौथी आयत में सॉल्यूशन बताया है कि अगर कोई इस तरह का हराम लफ्ज बोल दे, नाअखबत अंदेशी कर ले, गुस्से में अपनी बीवी को कहे कि जा तू मेरे लिए मेरी मां की पीठ की तरह है, जा तू मेरे लिए हराम है जैसे मेरी मां हराम मुझ पर, इसका सॉल्यूशन क्या है? वो चीज आप पढ़ेंगे। पहले आयत के साथ चलिए। अल्लाह कहता है क़द समिअ अल्लाहु क़ौला लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, तहकीक के अल्लाह ने उस खातून की बात सुन ली जो आपसे झगड़ रही है अपने शौहर के सिलसिले में। अल्लाह अर्श के ऊपर है, ये औरत फर्श के ऊपर है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती कि मैं घर में हूं, बुखारी शरीफ की बात है कि मैं घर के किनारे में हूं, मैंने कुछ बात औरत की सुनी और कुछ नहीं भी सुनी, लेकिन वाह रे अल्लाह, तूने अर्श के ऊपर से सारी बात सुन ली। अल्लाह तो
اتنا بڑا سمیع ہے کہ وہ عرش کے اوپر سے تمام تر مخلوقات کی ہر وقت ہر بولی کو ہر ضرورت کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر آواز گڑبڑ نہیں ہوتی، اور دیکھتا ہے ہر چیز کو۔ تحت الثری کے اندر ساتوں طبق زمین کے نیچے بھی اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہے، یا سیاہ رات کے اندر چکنے پتھر پر اگر کالی چوٹی چلتی ہے اور اس کے چلنے سے اگر کوئی نشان بنتا ہو تو اللہ رب العالمین اس کو وہاں سے دیکھتا ہے۔ چھوٹی سی کالی چوٹی چکنے پتھر پر سیاہ رات میں چلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی چال سے جو کچھ اثر پڑتا ہوگا یا اس کا کوئی دھبا پڑتا ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں سے دیکھا ہے۔ وہ تو اتنا باریک دیکھتا ہے۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور وہ عورت اللہ کے پاس شکایت کر رہی ہے اپنے شوہر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شکایت کر ہی رہی ہے اور اللہ سے بھی کہ اللہ مجھ کو ایسے نہیں چھوڑے گا، ایسے مجھ کو ضائع نہیں چھوڑے گا، میرے بچوں کو ایسے برباد نہیں چھوڑے گا، وہ ضرور اس کا کچھ نہ کچھ حل نکالے گا۔ آپ کچھ بولیے، آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ ہے بحث تکرار۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی یعنی اس خاتون کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطبت جو ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں اس کو اللہ سن رہا ہے۔ تحاورکما تخاطبکما، آپ دونوں جو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اس کو اللہ بھی سن رہا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے، بہت دیکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کلمہ کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی ہے، اس کا مطلب یہ کہ حل دینے والا ہے۔ اس جملے کے اندر بشارت ہے کہ اس عورت کے لیے رولنگ آنے والی ہے جو اس کے لیے بھی ہوگی اور پوری امت کے لیے ہوگی، کہ مستقبل میں کوئی اگر اس طرح کی کوئی غلطی کرے گا تو کیا اس کی بیوی کو طلاق پڑ جائے گی، یا بیوی کو پلٹانے کی کوئی صورت ہے، یا بیوی کو حلال کرنے کی کوئی شکل ہے؟ تو اس لیے سمیع بصیر کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ اشارہ دیا ہے کہ اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، سب چیز کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور وہ اس کی رولنگ اتارنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، غور کیجیے گا، جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، وہی کہ تو میرے باقی پیٹھ کی طرح ہے، یہ لفظ چکے رائج تھا اس لیے اللہ نے بھی زہار کہا، لیکن کہا نا کہ پیٹ سے تشبیہ دو، کہ ران سے تشبیہ دو، جسم کے کسی بھی حصے سے تشبیہ دو، ماں سے دو یا بہن سے دو یا پھوپھی سے خالہ سے دو، جو عورت حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا کہے کہ تو بیوی سے کہے کہ تو میرے لیے تو اپنے بہن کے ران کی طرح ہے، یعنی سالی جس کو ہم لوگ یہاں کہتے ہیں، بیوی کی بہن۔ تو کچھ لوگوں نے کہا نہ ہوگا، کیونکہ وہ حرام تھوڑے ہے، ہمیشہ کے لیے تھوڑے حرام ہے، لیکن صحیح قول یہ کہ وہ بھی ابھی حرام ہے تمہارے لیے، جس وقت بول رہے ہو بیوی کے ہوتے ہوئے سالی حلال نہیں ہے تمہارے لیے، تو اس لیے صحیح قول یہ ہے۔ اچھا من نسائکم آیا، من نسائہم اپنی بیویوں سے، اس زمانے میں لونڈیاں بھی ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، اس زمانے میں لونڈیاں، تو کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ لونڈی سے اگر کوئی زہار کرتا ہے تو زہار نہیں ہوگا، سمجھ بات ہے؟ اسی طرح یہ بھی سمجھ میں آیا کہ تم میں کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم میں سے کسی کی بیوی اگر اپنے شوہر سے زہار کرے، کہے کہ تم میرے لیے میرے باپ کے پیٹ کی طرح ہو، تو یہ زہار نہیں ہوگا۔ اور اللہ کا لطف و کرم تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک عورت کے معاملے میں پریشانی ہوئی اس عورت کو، اور اللہ رب العالمین نے اس کی فریاد سن لی، داد رسی کی، فریاد رسی کی، قرآن اتر گیا۔ یہ ہے اللہ کا لطف و کرم اپنے بندوں کے ساتھ۔ فرمایا گیا کہ جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، سن لے پہلے، ما ہن امہاتہم، ان کے کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی ہیں۔ مائیں کون ہوتی ہیں؟ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، مائیں تو وہی ہوتی ہیں جو اولاد کو جنتی ہیں، جو جنم دیتی ہے، پیدا کرتی ہے۔ تب جس نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا اور ماں سے تشبیہ دے دی، اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا،
یہ لوگ منکر قول کہہ رہے ہیں، ایک دم قابل انکار قول، انتہائی باطل قول ہے، وہ زور اور جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ماں کی جیسی ہے۔ وہ ماں کہاں سے آئی تمہاری؟ بیوی کو ماں کہتے ہو، اس سے بڑا سفید جھوٹ اور کیا ہوگا؟ لیکن میں نے کہا نا کہ یہ تشبیہ دینا حرام ہے جب حرمت کی نیت ہو، کہ ماشاءاللہ تمہارا چہرہ کو دیکھ کر کے تو میری ماں مجھ کو یاد آ گئی، ایسی ہی ہماری ماں کی برابر تھی، تمہارے بولنے کا انداز، چلنے کا انداز بالکل میری بہن کی طرح ہے، تو چلتی ہے نا یا آ رہی ہوتی ہے تو مجھ کو لگتا ہے کہ جیسے میری بہن آ رہی ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے آپ، یہ ویو ہے آپ کا اور یہ بولنے کا انداز ہے، تو اس میں حرمت نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں تو غصے میں کسی بات کے اوپر میاں صاحب کو غصہ ہوا اور کہہ دیا کہ بیوی کو اس زمانے کے مطابق کہ جا تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح، تو سمجھی کہ طلاق ہو گئی، اب میں اس عمر میں کہاں جاؤں گی، وہ آئی بھاگتی ہوئی۔ چلیے، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ بہت زیادہ البتہ معاف کرنے والا اور غفور بخشنے والا ہے۔ پہلے بتایا ہے کہ معافی کا مطلب کہ مواخذہ ہے لیکن جاؤ، مواخذہ لیں گے نہیں، پٹائی کے لائق تو ہو لیکن جاؤ معاف کر دیتے ہیں۔ تو عافیت کے اندر یا معافات کے اندر مواخذہ ہوتا ہے لیکن مواخذہ ہوا معاف کر دیا جاتا ہے۔ غفور کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مواخذہ ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردہ دے دیتا ہے، کہتا ہے چل۔ ابھی تو بتایا تھا تفسیر کے اندر کہ عفو اور غفور کے اندر فرق ہے، غفور کا درجہ بڑا ہوتا ہے، غفور میں زیادہ معنی کے اندر وسعت ہے، وہاں مواخذہ بھی نہیں ہوتا، اور معاف کر دینے کے اندر یہ ہے کہ غلطی اس نے کیا ہے، سمجھا کہ نہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو مواخذہ کے لیے، دیر تماچا، لیکن کہا جاؤ معاف کر دیا۔ یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ معاف کر دینے والا اور بخشنے والا ہے، یعنی ان کو چاہیے کہ سچی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، تاکہ یہ جو انہوں نے غلط بیانی کی ہے اور منکر قول اپنی زبان سے نکالا ہے اور بیوی کو ماں کہا ہے، اس کا جو گناہ ان کو لگا، یہ حرام قول جو وہ بولے، اس کی معافی اللہ سے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور ان کے گناہوں کو چھپا دے گا۔ کیا قرآن کا انداز ہے، جو حکم ہوتا ہے اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ اپنی صفت بھی بیان کرتا ہے کہ غلطی کرنے والے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، سچی توبہ کریں تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے اور گناہوں پر پردہ دے دیتا ہے۔ چلیے، تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی آدمی خبردار کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو ماں کہے، بہن کہے، بیٹی کہہ کے پکارے، ایسا نہیں کہے، الا یہ کہ کہیں کا کوئی معاشرہ ہی ایسا ہوتا ہے، کہیں کی عادت ہی ایسی ہوتی ہے۔ شاید ساؤتھ میں بتائیں گے، ساؤتھ جانے والے، شاید میں نے بھی سنا ہے کہ ساؤتھ میں لوگ بیوی کو اماں، بیٹی کو بھی کہیں گے اماں، یہ احترام میں، پیار میں، شفقت میں کہتے ہیں۔ یہ ان کے یہاں کا اپنا ایک دستور ہوگا، ان کے یہاں کی یہ بولی ہے، ایسا وہ بولتے ہیں، تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کوئی اپنی بیوی کو ماں نہیں کہتا یا بیٹی کو اماں نہیں کہتا، تو اب خبردار کہ بیوی کو کوئی ماں کہہ کے بلاوے، بیٹی کہہ کے بلاوے، بیوی کو بیوی کہہ کے پکارو یا اس کے نام سے پکارو یا جو بھی نام تم دیتے ہو، بیگم، خاتون، جو کہہ کے پکارتے ہو وہ پکارو، خبردار جو اس طریقہ سے تم نے اس کو ماں کہا۔ چلیے سر، اب چلیے، غلطی سے تو کسی نے ماں کہہ دیا، ماں سے تشبیہ دے دی یا کسی محرم عورت سے، محرمہ سے تشبیہ دے دی، حل کیا ہے اس کا؟ تو کہا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر جو بات انہوں نے کہی ہے اس سے وہ پلٹنا چاہتے ہیں۔ یعودون کا مطلب پلٹنا چاہتے ہیں، کیا مطلب؟ کہ اب نادم ہو رہے ہیں، شرما رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بیوی سے انس و محبت اور ملاقات ان کی حسب سابق رہے باقی، ارادہ کر رہے ہیں بیوی کی طرف پلٹنے کا، بیوی سے صحبت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر ملاقات کا ارادہ کرتے ہیں، تو ارادہ اگر کر رہے ہیں تو کفارہ دے دیجیے، یاد رکھیے گا۔ یہ نہیں یعودون لما قالوا، جو بات کہہ رہے ہیں اس سے پلٹ رہے ہیں اور بیوی سے، کچھ لوگوں نے کہا کہ وطی کر رہے ہیں، وطی کر لیا،
تو وتی کرنے کے بعد تو کفارہ دینا ہی دینا ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. لیکن یہاں ابھی ارادہ ہی ہے لوٹنے کا کہ بیوی کی طرف پلٹیں اور پہلی جیسی زندگی بسر کریں دونوں میاں بیوی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کفارہ ادا کیجیے. یہ جو اتنا بڑا جرم آپ نے کیا ہے یہ عجیب کفارہ ہے، تاکہ کوئی آدمی آئندہ اس طرح کی حرکت ہی نہ کرے. پھر بھی کچھ ناقابل اندیش کر لیتے ہوں گے، بیوی سے زہار کر لیتے ہوں گے. اور اچھا یہ جو سزا ہے یہاں، یہی سزا اس شخص کی بھی ہے جو رمضان میں دن کی حالت میں، روزے کی حالت میں بیوی سے مجامعت کر لے، اس کی بھی یہی سزا ہے. اب دیکھیے کتنی کڑی سزا ہے، اس کے باوجود بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، مسائل آتے ہیں تو پتہ چلتا رہتا ہے. جبکہ اللہ نے رمضان کی راتوں میں بیویاں حلال کی، اور پھر بھی نہ جانے دن کے اوقات میں کیسے یہ غلطی ہوتی ہے لوگوں سے. بہرحال ہر انسان کی اپنی اپنی طبیعت ہے، اس کو ہم اور آپ کیا کیجیے گا. لیکن کفارہ دیکھیے کتنا زبردست ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم میں کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ثم یعودون لما قالوا، پھر بیوی کی طرف پلٹنے کا ارادہ اب ارادہ کر رہے ہیں، ابھی ارادہ ہی کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ دیکھیے گا شرط لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی، فتحریر رقبۃ، تو ان کو ایک گردن آزاد کرنی پڑے گی، من قبل ان یتماسا، اس سے قبل کہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعودون کا مطلب ارادہ کرنا، پلٹنے کا ارادہ ہو رہا ہے، نہ یہ کہ پلٹ چکے ہیں، صحبت کر چکے ہیں. اللہ نے کہا خبردار، غلام پہلے آزاد کرو، اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کو چھونا. جی اب چھونے کا کیا مطلب ہے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وتی کرنا، ہم بستر ہونا، باقی رہا کہ بوس و کنار کر سکتا ہے کفارہ دینے سے پہلے. کہا نہیں خبردار، نو ٹچنگ، کوئی بھی لطف لذت نہیں، کوئی بوسا کنار نہیں، بالکل نہیں ٹچ کرنا ہے، الگ رہو جب تک کہ یہ کفارہ نہیں ادا کرتے. من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ، اللہ کہتا ہے کہ یہ تم کو نصیحت کر رہے ہیں. یہ ایسی نصیحت ہے کہ اگر اس نصیحت کو سمجھ لو گے نا تو آئندہ 100 مرتبہ سوچو گے کہ یہ بات بولیں کہ نہیں، کریں کہ نہیں، ایسا کہیں بیوی کو کہ نہیں، کیونکہ جب تک کفارہ نہیں ادا کرو گے بیوی کو چھو بھی نہیں سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں، شہوت کے ساتھ آپ چھو بھی نہیں سکتے. مجامعت اور ہم بستری ہونا تو دوسری بات ہے. تب کہیے گا کہ اگر کوئی شخص ناقابل اندیشی کرے، ارادہ تو ہے کفارہ دینے کا لیکن بیوی سے مل لیا، اب اس کو فکر ہو رہی ہے کہ کرنا ہے، تب آپ کیا کہیے گا؟ کہیے گا کہ اس نے ایک حرام عمل کیا، اللہ کے قول کی مخالفت کی، لیکن 2 مرتبہ کفارہ نہیں ہوگا. اب اس کو کہا جائے گا کہ بیوی سے الگ رہو. اگر یہ آوے کسی مولوی کے یہاں فتویٰ کہ بڑی صاحب غلطی تو ہو گئی، اللہ نے کہا کہ من قبل ان یتماسا، لیکن ہم نے تو ایک دوسرے کو استعمال کر لیا ہے، اور اس کے بعد اب ہم کفارہ جا رہے ہیں ادا کرنے کے لیے. کہا جائے گا خبردار، اب اس کے بعد کہیں دوبارہ ملاقات تمہاری نہیں ہونی چاہیے. اب جو غلطی ہوئی اس کے لیے تم اللہ سے معافی چاہو، لیکن اللہ کے حکم کو فالو کرو کہ پہلے کفارہ ادا کرو. اب یہ غلام، اب تو اس زمانے میں رواج نہیں ہے، اس زمانے میں تھا ہی، تو غلام مسلمان ہونا چاہیے. کافر غلام آزاد کر کے کیا ملے گا؟ ایک مسلمان کو آزاد کرو گے تو فائدہ ہوگا کہ وہ غلامی سے نکل جائے گا. قتل کے کفارے میں قتل خطا، غلطی سے کسی کو کوئی قتل کر دے مسلمان کو، تو ایک غلام مومنہ کی قید لگی ہوئی ہے سورہ نساء میں. تو اس لیے جہاں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے غلام آزاد کرنے کی بات کہی ہے، سب جگہ مومن ہی کی قید ہوگی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں تو قتل خطا، غلطی سے قتل میں مومن ہوگا، لیکن یہاں کافر بھی اگر تمہارے پاس غلام ہے تو آزاد کر دو چلے گا. قسم کے کفارے کے اندر بھی ایک غلام کا ذکر ہے، وہ کافر آزاد کر دو. جمہور کہتے نہیں، کافر کو آزاد کرنے سے کیا فائدہ ہے، رکھو، اچھا ہے، خدمت میں رہے گا. مسلمان ہے تو اس کو آزاد کرو کہ فائدہ ہوگا، بینیفٹ ہوگا، اس کو ایک آزاد کی زندگی گزارے گا. ابھی تو جانور کی طرح، بیل بھینس کی طرح سے، گائے بیل کی طرح ہے کہ تم اس کو بیچتے ہو اور خریدتے ہو، جو کماتا ہے سب مالک کا ہے. جب چاہتے ہو گردے میں رسی لگاتے ہو اور لے جا کر کے ہاتھ پر بیچ دیتے ہو، جیسے گائے بھینس بکتی تھی ویسا غلاموں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا. وہ مسلمان آدمی ہے، آزاد کر دو گے، زندگی جینے کا مزہ ملے گا، اس کو سمجھے گا کہ اس کو نئی زندگی ملی ہے. اس کی بیوی ہوں گے، بچے ہوں گے، جو کمائے گا وہ اس کا ہوگا، اور مر جائے گا اور کوئی اس کا مذکر رشتہ دار نہیں ہوگا جو مال لے. تو جو مال ہوگا وہ تم لے لو گے.
तुमने उसको आजाद किया, एक नई जिंदगी दी है। माशाअल्लाह। असहाबुल फुरूज को देने के बाद जिनके हिस्से मुकर्रर है, उसके बाद अगर कोई बेटा नहीं है, बाप नहीं है, दादा नहीं है, भाई नहीं है, भतीजा नहीं है, चचा नहीं है, चचेरा बेटा नहीं है, तुम ही हो एक मर्द जो आजाद किया है। या कोई औरत किसी गुलाम को आजाद करती है, या लौंडा लौंडी को आजाद करती है, गुलाम को या लौंडी को, माशाअल्लाह उसकी जो जायदाद बचेगी मुकर्ररा हिस्सा दे देने के बाद वारिसान के, वो उसको मिलेगा। इसको वलाए इत्क कहते हैं। आजाद करने के नतीजे में वला मिलता है, हक के तरका मिलता है। चलिए, तो कहा गया कि मोमिन गुलाम आजाद हो रहा है। ये नसीहत है, नसीहत, ये चेतावनी है तुमको, इतनी कड़ी सजा के पहले कफारा तब बीवी को इस्तेमाल करोगे ताकि ऐसी गलती नहीं करोगे। और फिर जब मुलाकात कर लोगे ना, तो लोगों को दिलचस्पी नहीं रहती है कफारा देने में। मिल लिया तो अब मिलते ही जा रहे हैं, अच्छा देंगे, अच्छा देंगे, अच्छा देंगे। अल्लाह ने कहा नहीं, पहले दो उसके बाद, क्योंकि काम बड़ा संगीन किए हो तुम। और जाहिर है कि बीवी की चाहत और मोहब्बत तो इतनी रहती है कि आदमी, और खास करके जब जवान आदमी हो, अधेड़ उम्र का आदमी, तो कै दिन सब्र करेगा बीवी से अलहदगी में। तो बीवी से मिलने के लिए जितना इश्तियाक उसके अंदर है या बेचैनी है, वो बेचैनी उसको मजबूर करेगी कि पहले वो कफारा अदा कर दे, तब बीवी के पास जाए, तब अदा करने की फिक्र होगी उसको जल्दी। वरना अगर ये छूट दी जाए कि हाँ आप कर भी सकते हैं बीवी से मुलाकात और बाद में दीजिएगा, तो हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि लसियाना तो बसियाना, तो अब टहलाते रहिएगा, अब कफारा देते रहिएगा। कहा नहीं, अल्लाह ने कहा नहीं, पहले दो, क्योंकि वो इंसान की फितरत को जानता है कि ये बीवी से ज्यादा सब्र नहीं कर सकेगा। तो इसलिए जब ये कैद लग जाएगी तो पहले देने की फिक्र होगी कफारा, उसके बाद। अल्लाह, क्या उसकी शरीयत की हिकमत है। हमारा पैदा करने वाला हमारी ही कमजोरी को ना जाने, ये कैसे हो सकता है। अल्लाह ने कहा फमन लम यजिद, गुलाम नहीं है। इस मर्द को बुला के कहा था, नाम आता है तफसीर रिवायत पे कि औस बिन सामित, औस बिन सामित मशहूर सहाबी है, उबादा बिन सामित उनके भाई थे। और खातून का नाम आता है खौला बिनते मालिक इब्ने सालबा। जो कोई हो, एक अंसारी मर्द और औरत का वाकया है। मुफस्सिरीन ने इन्हीं के नाम लिए। तो कहा कि गर्दन आजाद कर दो। कहा कि नहीं, मेरी इस अपनी गर्दन के अलावा कोई गर्दन नहीं, मेरे पास कोई गुलाम नहीं। तो कहा जाएगा कि गुलामी का दौर था उस जमाने में। कहा पैसा है कि गुलाम खरीद सको। कहा नहीं, गुलाम खरीदने के लिए पैसा भी नहीं। तब जाहिर है कि जब गुलाम नहीं आजाद कर सकते हो, तो अल्लाह ने कहा फमन लम यजिद, जो गुलाम न पाए, यानी उसके पास गुलाम नहीं है या गुलाम खरीदने की ताकत नहीं है, यानी पैसा नहीं है, टका पैसा नहीं, उसी को ना कहा जाए कि नहीं पाया। अरे तो है भी नहीं हमारे पास, और अगर चाहे कि बाजार से खरीद के ले आए गुलाम, तो वो पैसा नहीं है। तो अल्लाह कहता है फसियाम शहरैन मुतताबिऐन मिन क़ब्ल अन यतबास्सा, तो 2 महीना कंटिन्यूअसली पै दर पै लगातार बगैर नागे के पहले रोजा रख दो, तब बीवी को छुओ। यहां भी कैद लगी हुई है, मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, बीवी को छू, दोनों एक दूसरे को छूने से पहले पहले रोजा रख दो। अरे रोजा रखने की ताकत क्यों नहीं है? रोजा रखो। छोटे दिन का इंतजार करोगे तो तब तक बीवी के पास नहीं जा सकते, पर रोजा रखो। कहा या रसूल अल्लाह, तो बूढ़े आदमी हमसे रोजा नहीं हो। एक सलमा बिन सख्र अल बयाजी थे, जो रमजान की रात में तो बीवी से दिन में भी मुजामियत कर लिया, और कहा आता हुआ दौड़ करके आया, कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो हिलाक हो गया, मैं तो हिलाक हो गया, मैं तो जल गया। कहा क्या हुआ? कहा मैंने अपनी बीवी से सोबत कर ली दिल में। तो कहा कि गर्दन आजाद करो। कहा इस गर्दन के अलावा कोई गर्दन नहीं। कहा 2 महीने का रोजा रखना होगा। कहा या रसूल अल्लाह, अगर रोजा रखने की तलायत होती कि बीवी के बगैर मैं सब्र करता, तो उससे यही गलती होती। इसका मतलब यह कि उस आदमी के पास जिनसी कुव्वत, सेक्सुअल पावर ज्यादा था। रात में इस्तेमाल के बावजूद भी उसकी चाहत दिन के अंदर भी होती थी, और वो बीवी के बगैर चंद घंटे भी नहीं रह पाता था। होते हैं कुछ लोग ऐसे। तो कहा कि अगर ये मेरे पास कैपेसिटी होती कि मैं बीवी से दूर रह सकता हूं, तो मुझसे यही गलती रमजान के मुबारक दिन में हो जाती। वो कभी हो भी नहीं करेगा हमसे।
हम 12 घंटा 14 घंटा कैसे रमजान का रोजा गुजारते हैं बीवी के बगैर, तो हम ही जानते हैं। अल्लाह, अब ऐसा कोई जवान हो जो अपनी शहवत से इतना मगलूब है कि रोजा रखना भी उसके लिए मुश्किल है, तो जाहिर है कि ये कहा जाएगा कि ये आदमी रोजा रखने पर ताकत नहीं रखता है, या लगातार पैर दर पे बूढ़ा आदमी है वो नहीं रख सकता है, तो चलो भैया ठीक है मजबूरी है तो, या ऐसा बीमार है कि डॉक्टर ने मना किया है कि तुम रोजा नहीं रख सकते हो, तब कहा जाएगा कि ये असमर्थ है, आजिज है रोजा रखने से। अल्लाह कहता है कि तब 2 महीना लगातार भी रोजा नहीं रख सकते। लगातार का मतलब कि बेला शरई उधर के रोजा तोड़ना नहीं है। अगर बीमार पड़ गए तो ठीक है तोड़ लो 2 रोजा, सफर में चले गए बीच में तो 4 रोजा टूट गया वो चलेगा, लेकिन अगर सफर और बीमारी नहीं है और रोजा बीच में तोड़ दोगे तो उलमा ने कहा कि वो रोजा सब खत्म हो जाएगा, जो रखे थे 15 दिन वो बातिल, अब यहां से फिर एक से चलेगा। अल्लाह, देखिए चलो इसकी ताकत नहीं है तो अल्लाह ने कहा फमल्लम यस्तति, जो रोजा रखने की ताकत नहीं रखता हो फइतआम 60 मिस्कीना, वो 60 मिस्कीन को खाना खिलाए। अब इसमें मिन क़ब्ल अन यतमास्सा की कैद नहीं है। अरे 2 अहम बातों के अंदर अल्लाह ताला ने शर्त लगाई है। 2 महीना रोजा रखना कितना कठिन है, 2 महीना का पहले अदा करो तब बीवी के पास जाओ। और आप लोग कहते हैं कि चलो हम खाना खिलाते रहेंगे और बीवी से दरमियान में मिलते रहेंगे, तब कौन सी सताई, पहले खाना खिलाओ। ये तो और सबसे हल्का मामला, एक दिन में 60 आदमी का खाना बना दो और 60 को मिस्कीन को बुला करके खिला दो, और नहीं तो 1.5 किलो गल्ले की पोटली लेकर के 60 आदमी को दे दो। यहां से लेकर के वहां तक निकलोगे, आधा किलोमीटर की दूरी में नहीं जाओगे और 60 को मिस्कीन फकीर मिल जाएगा उस पोटली को छीनने वाला। भाई 1.5 किलो चावल है, 1.5 किलो चावल है, कौन है मिस्कीन लेने वाला, सब लेगा रख के। वो तो 1 घंटे का काम है, वो पहले करो। अगर गुलाम नहीं अदा कर सकते हो, रोजा नहीं रख सकते हो, तो तुमको कह दें कि साहब खाना खिलाते रहोगे, दरमियान में भी से मिलते रहो, बिल्कुल बेकार की बात है। जिसने भी ये कहा कि कैद नहीं है, 2 मामले में कैद लगाई तो तीसरे मामले में आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये मामला तो और हल्का है, तो इसमें तो और बीवी से मिलने और छूने से पहले ये कफारा अदा होना चाहिए। अच्छा सूरत हाल का कैद नहीं लगाया तो कैद नहीं होगा, चलेगा। यानी खाना खिलाते रहिए, एक आदमी को आज खिला दिया बीवी से मिल लीजिए, कल एक आदमी को खिला दीजिए बीवी से मिल लीजिए, खिलाते रहिए बीवी से मिलते रहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पहले खाना खिलाओ, 60 मिस्किन को खाना खिलाओ, पका करके भरपेट खिला दो एक वक्त, और नहीं तो 1.5 किलो गल्ला दे दो, जो खाना तुम्हारे घर में जिस मेयार का चावल खाया जाता है, या आटा दे दो। अल्लाह फरमाता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान लाओ। अगर यानी तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले हो तो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को फॉलो करो। जिस कानून का अल्लाह ने तुमको मुकल्लफ किया है, पाबंद किया है, उसको मानो और उसकी तकमील करो। ये है अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने का लाजमी तकाजा। हम कहें कि अल्लाह पर हमारा ईमान है, रसूल पर हमारा ईमान है, लेकिन अल्लाह की बंदगी नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं, तो ये कैसा होगा? तो कहा कि ये इसलिए है ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, यानी अल्लाह के कवानीन को तस्लीम करो और उस पर अमल करो, इंप्लीमेंट करो। वह तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की मुकर्ररा हदें हैं, ये वाजिब है, इसको तर्क मत करो। जो काम हराम है उसके करीब मत हो। ये ममनुआ चरागाह है, इसमें कदम मत डालो। कहीं पर कुरान लिखा तिल्का हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा, ये अल्लाह की हदें, उससे करीब मत हो। गुनाह के मामले में कहा जाता है कि भागो, गुनाह से दूर भागो। और कहीं पर है तिल्का हुदूदुल्लाह फला तातदूहा, ये अल्लाह की हदें हैं, उसका तजावुज मत करो, हद को मत छलांगो, यानी वाजिब को तर्क न करो। और यहां पर मुतलक है कि ये अल्लाह की हदें हैं, तो मालूम हुआ कि अल्लाह की हद से मुराद अवामिर की बजावरी और मनहियात से इज्तनाब। तो ये अल्लाह ताला इसने कानून दिया है ताकि जो हुक्म है उस हुक्म को बजा लाओ। और जिस बीवी से मिलने से अल्लाह ने कहा कि दूर रहो जब तक कि कफारा नहीं देते हो, तो वो हुक्म करो, अमल बजा लाओ। और यही सजा बताया ना आपको कि किस शख्स के लिए है, उस शख्स के लिए भी जो रमजान के दिनों में बीवी से मुजावरत करता है, इल्ला ये कि जाहिल हो, हुक्म मालूम नहीं। दोनों मियाँ बीवी नए मुसलमान हुए, किसी ने बताया ही नहीं,
कि रमजान के दिन में बीवी हराम नहीं। ये मसला ही मौलवी से अभी नहीं सुना है बेचारा, अभी नया मुसलमान हुआ है, समझा। या कह लीजिए कि भूल से हो गया। इमाम मोहम्मद कहते थे कि मुजामियत भी कहीं भूल से होती है। आज तुम भूले तो बीवी भी भूल गई। अजीब इत्तेफाक है कि दोनों ही भूल गए कि आज रमजान का रोजा। तो कहते ना ये सब नहीं चलेगा, ये सब हो सकता है कि मक्कारी हो, लेकिन कुरान कहता है रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना। दोनों को अगर अदालत में आके कहे कि वल्लाह मैं अल्लाह को गवाह रख के कहता हूं कि हम दोनों भूल गए कि हम आज रोजे से, चलो माफ, नावाकिफ थे अहकाम शरीयत से, लेकिन ये मालूम था, अगर ये मालूम था कि हराम है रोजे की हालत में, लेकिन ये मालूम नहीं था कि कफारा क्या है, तो हम कहेंगे कफारा देना होगा। कफारा से आगाही ये जरूरी नहीं है आपके लिए, जो सजा होगी तो वो होवे करेगी। हम ये कहे हुए कि किसी को गोली मत मारोगे, ये कानून है, मर्डर मत करोगे, मर्डर करने वाले की सजा क्या है ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तो अगर तुम जानते थे कि मियां बीवी से मिलना एक दूसरे से हराम है रमजान के अंदर, अगर ये जानते थे तो कफारा लगेगा। कफारे से लाइल्म होना ये उधर नहीं होगा, लेकिन यही नहीं मालूम था कि हराम है मिलना रोजे की हालत में, तब माफ हो जाएगा। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, तो जाहिल हो या फिर नासी हो, भूला हुआ हो। लेकिन अगर अमदन किसी ने किया है ऐसा रोजे की हालत में तो लगेगा, और दोनों की रजामंदी सहमति है उसमें तो दोनों को लगेगा, और दोनों को इस कफारे का पाबंद होना होगा। लेकिन मर्द ने जबरदस्ती की है और औरत मजबूर कर दी गई है, जी वो हटना चाह रही है, भगाना चाह रही है और उसको अपने से दूर रख रही है, लेकिन मर्द उसको धमकी दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तलाक देने की धमकी दे रहा है। जी वो कह रही कि अल्लाह से नहीं डरते, रोजे की हालत है, और फिर भी वो उस पर नशा है, औरत का सवार है, और वो किसी तरीके से उस औरत को बख्शने को तैयार नहीं है, वो बेचारी मजबूर कर दी गई है, तो उस पर कफारा नहीं लगेगा। वो सिर्फ उसका एक रोजा टूटेगा, बल्कि लोगों ने कहा कि रोजा भी नहीं टूटेगा उसका। लेकिन अगर उसने थोड़ी आनाकानी की, लेकिन मर्द के ख्वाहिश के सामने उसने भी सरेंडर कर लिया, तो फिर दोनों को कफारा लगेगा। फला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मामला बड़ा संगीन है, याद रखिएगा। चलिए साहब कहता है अल्लाह ताला वतिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की हदें हैं, इन हदों का लिहाज करो। ये अल्लाह के अवामिर है, नवाही है, अवामिर को बजा लाओ और मनहियात से इज्तिनाब करो। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और जो अल्लाह के हुदूद को नहीं मानते या अमल नहीं करते और अपने को आजाद समझते हैं कि चलो जो चाह कर लिया, कहलाते हैं मुसलमान, और फिर भी शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कह दिया बीवी को हराम तो क्या हुआ, रोजे में बीवी से मजामियत कर लिया तो क्या कर लिया, हमारा कोई क्या करेगा, हम बीवी से मिलवे करेंगे, कफारा देंगे ही नहीं। तो ये सब जानबूझ करके ऐसा करोगे तो मुसलमान रहोगे तो काफिर हो जाओगे। इसलिए अल्लाह ने कहा वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब। हाज़ा व बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। एक बात ये कह दे, एक सवाल रह गया, अगर कोई औरत कह दे किसी मर्द को, अपने शौहर को, कि मुझे मत छूना, तुम मेरे लिए मेरे बाप की तरह हो, मेरे भाई की तरह, तब क्या मसला होगा? ये ज़िहार नहीं होगा, ये सिर्फ कसम होगी, और मर्द को हक है कि उस बीवी से मुलाकात करे, और अगर वो नहीं छूने देना चाह रही है तो तलाक ले या खुला ले, या मर्द उसको तलाक दे। लेकिन अगर मुलाकात करती है तो उस औरत को कसम का कफारा देना, और कसम का कफारा मालूम है ना, 10 मिस्कीन को खाना खिलाना। 10 मिस्कीन, 1 2 3 करके 10 होना चाहिए। एक आदमी को 10 दिन नहीं, 60 मिस्कीन होना चाहिए। एक मिस्कीन को 60 आदमी का मत दोगे, यानी एक ही आदमी को 60 दिन बुला के खिला रहे, नहीं, 60 होना चाहिए, 60 का काउंट होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा 60 को। तो 10 मिस्कीन को खाना खिलाना है भरपेट, यानी तो 1.5 किलो गल्ला दो, और नहीं तो नमाज पढ़ने के लिए जो कपड़ा होता है वो दो कपड़ा, एक कुर्ता दे दो, एक लुंगी दे दो। ये तो हमको लगता है कि निस्बतन खिलाने से ज्यादा महंगा होगा। नहीं, 40 रुपए का चावल होगा तो 60 रुपए का चावल होगा, 50 का होगा तो 75 रुपए देते, लुंगी 500-400 रुपए की मिलेगी, और कुर्ता अलग से है उस पर। चलो, और या गुलाम आजाद करो, तीनों में इख्तियार है, खिलाना, कपड़ा देना, गुलाम आजाद करना। अगर इन तीनों में से किसी की ताकत नहीं है तो कसम का कफारा है 3 रोजा रखना, तो वो औरत रोजा रखेगी। अब एक और बात बता करके ये मौजूद चूंकि लपेट खत्म हो रहा है इसलिए बता रहे हैं। एक शख्स अगर कोई भी कहे बीवी को कि तू मेरे ऊपर हराम, अंत अलैया हराम, तू मेरे ऊपर हराम है, तो हम उससे पूछेंगे, ये मसला आवेगा कि क्या बोले साहब हमने तो गुस्से में बीवी को कह दिया कि तू मेरे लिए हराम है,
تو یہ زہار ہوا کہ طلاق ہوا کہ کیا ہوا؟ ہم نے کہا کہ کیا کر رہی تھی، کچھ بتاؤ کس پوزیشن میں تم نے کہا کہ کچھ کر رہی تھی زبردستی. ہم نے کہا اس کام کو چھوڑتی ہو کہ نہیں؟ اگر نہیں چھوڑو گی تو تم مجھ پر حرام. تو ہم پوچھیں گے کہ کیا مقصد تھا تمہارا، طلاق دینا تھا یا زہار مقصود تھا؟ کہا نہیں ہم کہا جانے گے طلاق کبھی دینا نہیں چاہتے تھے، آج زہار تو ہم بجھوے نہیں کرتے، تو ہم قاری سمجھ سے پڑے ہیں. ہم نے اس کو منع کیا، ڈانٹا کہ اس طریقے سے دھمکی دیں گے تو رک جائے گی. کہا وہ یہ مطلب تھا، تو چلو قسم کا کفارہ ادا کر دو. ٹھیک ہے، کہے گا کہ کہا کہ تو میرے اوپر حرام ہے، مقصد یہ کہ میں تم کو طلاق دے دوں گا، تو ہو گئی طلاق. اگر اس عورت نے کام نہیں چھوڑا تو تمہاری بیوی تم پر حرام ہو گئی، طلاق پڑ گئی. اور اگر کہے گا کہ حرام کا مطلب تھا زہار، جیسے تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح، تو آ جاؤ اس قانون کے اوپر. زہار کا مسئلہ سمجھ لیا آپ نے؟ چلیے، وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.